I think yesterday we have discussed about how to bias. Transistor biasing we have discussed. What we do? This is common emitter configuration. This is emitter. This is base. And this one is collector. Correct. This is the emitter. So emitter is common. This is the input side. And this one is the output side. So what do we do? For proper transistor biasing, base emitter junction must be forward biased. That condition we know. Base emitter junction must be forward biased. And base collector junction must be reverse biased. Then only proper transistor action will take. So this is a NPN transistor. As you can see, the symbol. From the symbol, you can understand this is a NPN transistor. So base emitter junction forward bias means P must be connected to positive. Yesterday I told you to control the base current, you have to connect a resistance RB here. Here you have to connect a resistance RB. Okay? So that we can control the base current. Now P must be connected to base is P type. P must be connected to positive terminal of the battery. And N must be connected to negative terminal of the battery. So this is that battery, BBB. Correct? So, and collector base junction must be reverse bias. I told you yesterday that again you have to connect one resistance here, RC. I will connect a resistance RC here. And then I will connect a battery here. This is VCC battery. Correct. Now, you can see a collector is of N type semiconductor. So N is connected to positive terminal of the battery, VCC. And base is of P type. P is also connected to positive terminal of the battery. But yesterday I told you that N side is more positive. Suppose this is plus 2 volt and this is plus 5 volt. Okay, this is P side and this is N side. So what do you see? N side is more positive with respect to P side. So this becomes a reverse biased junction. Okay, when N is more positive with respect to P, it becomes a reverse biased junction. When P is more positive with respect to N, then it becomes forward biased junction. Correct. So if this is the situation, this is plus 3 volt and this is plus 2 volt, then it will be forward biased because P side is more positive with respect to N side. Or this is also correct. If this is minus 3 volt and this is minus 5 volt, then also P is more positive with respect to N. Okay, P is minus 3, so it is more positive on the scale. आपल्याला scale माहिती. This is 0 scale. This is minus 1, minus 2, minus 3, minus 5 here. So you can see minus 3 is more towards 0 than minus 5. So minus 3 is more positive with respect to minus 5. So in this case also the junction will be forward biased. तुम्ही म्हणताल दोन्ही निगेटिव्हला जोडलेले आहेत. दोन्ही जरी निगेटिव्हला जोडलेले असले तरी कोण जास्त पॉझिटिव्ह आहे कुणाच्या रिस्पेक्टने त्याच्यावर तुमचं जंक्शन फॉरवर्ड बायस राहील का रिव्हर्स बायस राहील हे ठरतं. ठीक आहे. जर पी जास्त पॉझिटिव्ह असेल विथ रिस्पेक्ट टू एन ते पॉझिटिव्हलाच जोडलेलं पाहिजे बॅटरीच्या असं काही नाही. आता इथं दोन्ही मी निगेटिव्ह बॅटरी जोडलेल्या आहेत. पी साईडला पण मायनस 3 व्होल्ट जोडले आणि एन साईडला सुद्धा मायनस 5 व्होल्ट दोन्ही निगेटिव्ह बॅटरी जोडलेल्या आहेत. तरी सुद्धा मी असं म्हणू शकतो की पी इज मोर पॉझिटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एन.
ठीक आहे. तर त्याला सुद्धा आपण फॉरवर्ड बायस जंक्शन म्हणतो. सो दिस यू हॅव टू रिमेंबर. So now you can see this VCC battery is much more positive with respect to VBB battery. VCC जी आहे ती जास्त पॉझिटिव्ह आहे. VCC is much greater than VBB. That's why collector base junction is reverse biased. N is connected to more positive voltage and P is connected to less positive voltage. So it becomes a reverse biased PN junction. So in this way, we reverse bias the collector base. Okay. Although we have connected battery in between emitter and collector. Now, this RB is to control the current IB, and this RC is to control the current IC, collector current IC. Correct? Whatever current is flowing in the collector is collector current IC. Whatever current is flowing towards the base terminal is the current IB. And whatever current is flowing through the emitter is current IE. All of you know this formula. In the first year you have studied, I is equal to IB plus IC. But IB is much less than IE or IC. Therefore, we can approximate that IE is nearly equal to IC. IE is nearly equal because IB is in microampere, whereas IC is in milliamp. IC and IE, they are in milliamp. Okay, microampere means 10 raised to -6 and milliampere means 10 raised to -3. So there is a 1000 times. IC is 1000 times larger than IB. So we can say that IB is much less than IE or IC. And we can approximate many times IE nearly equal to IC like that. Okay, so that you have to remember. Yes. So why we have connected RB and RC? Just to control the current. Okay, suppose I want IB to be equal to, काल मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं. सपोज आय वॉन्ट IB टू बी इक्वल टू 20 मायक्रोएम्प. एवढा करंट मला IB मधनं म्हणजे बेस मधनं फ्लो करायचा. IB इज इक्वल टू 20 मायक्रोएम्प. ओके. देन व्हॉट आय विल डू, सपोज दिस इज अ बॅटरी ऑफ 1.5 व्होल्ट. इथे मी 1.5 व्होल्टचा सेल जोडलेला आहे असं गृहीत धरा. बॅटरी ऑफ 1.5 व्होल्ट. तर आपण किर्चॉफ्स लॉ ह्या लूपला अप्लाय करू शकतो. किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ ह्या लूपला आपण अप्लाय करू शकतो. स्टार्टिंग फ्रॉम प्लस VBB is equal to IB into RB, ड्रॉप अक्रॉस RB. आपल्याला माहिती IB into RB म्हणजे काय, आपल्याला माहिती V is equal to IR. व्होल्टेज ड्रॉप RBच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज तयार होईल, तर IB and RB. So that is IB into RB प्लस ह्या बेस एमिटर जंक्शन मध्ये किती ड्रॉप तयार होईल, VBE. हा बेस एमिटर जंक्शन आहे प्लस VBE. आपल्याला माहिती सिलिकॉन जर ट्रान्झिस्टर असेल किंवा सिलिकॉन डायोड असेल तर त्याचं कट इन व्होल्टेज किती असतं, त्या डायोडला ऑन होण्यासाठी किती व्होल्टेज लागतं, तर 0.6 व्होल्ट. करेक्ट. सो VBE फॉर सिलिकॉन डायोड इज नियरली 0.5 to 0.6 व्होल्ट. थोडस व्हॅरी होऊ शकतं ह्यामध्ये. ठीक आहे. अँड VBE फॉर जर्मेनियम डायोड, if it is a germanium transistor then it is 0.2 to 0.3 volt या रेंज मध्ये असतं. ठीक आहे. तर आपण गृहीत धरू इट इज मॅक्झिमम, आपण गृहीत धरू इट इज 0.6 व्होल्ट. हा सिलिकॉन ट्रान्झिस्टर आहे असं आपण गृहीत धरलेलं आहे. म्हणजे VBE किती होणार, दॅट इज 0.6 व्होल्ट. मॅक्झिमम आपण धरू 0.6 व्होल्ट. ठीक आहे.
ते जर आपण इथं टाकलं इक्वेशन मध्ये तर काय कॅल्क्युलेशन होते ते आपण बघू. आयबी आपल्याला माहिती किती पाहिजे, आयबी आपल्याला 20 मायक्रो एम्पियर पाहिजे. आयबी शुड बी इक्वल टू 20 मायक्रो एम्पियर. So it is 1.5 volt, that is equal to 20 microampere 10 raised to minus 6 into RB plus VB is 0.6 volt, silicon transistor आहे, त्याचं कटिंग व्होल्टेज 0.6 volt असणार आहे. सो RB is equal to 1.5 volt minus 0.6 volt divided by 20 into 10 raised to minus 6. 20 into 10 raised to minus 6. हे किती होईल? This is 0.90 divided by 20 into 10 raised to minus 6. आता हे 10 raised to minus 6 मी वर नेतो म्हणजे किती होणार? 0.90 into 10 raised to plus 6 divided by 20. यातले 10 raised to 3 न गुणतो, याला म्हणजे 1000 न गुणतो, तर किती होईल ते? 900 भागिले 20 into 10 raised to 3. 10 raised to 6 मधली 10 raised to 3 बाजूला काढली मी, 0.90 ला गुणलं म्हणजे 900 भागिले 20 into 10 raised to 3. हे किती होईल? दिस इज नियरली इक्वल टू 45 into 10 raised to 3. आता आपण काय मोजतोय? आरबी मोजतोय. आरबी मोजतोय म्हणजे हे ओहम मध्ये आहे. So it is 45 kilo, 45,000, 45 into 10 raised to 3 ohm म्हणजेच 45 किलो. त्याला किलो मध्ये आपण ठेवू शकतो. What should be the value of RB designed? It is 45 किलो. एवढा जर रेजिस्टन्स टाकला मी तर मला आयबी किती मिळेल? करेक्ट 20 मायक्रो एम्पियर आपल्याला करंट मिळेल. म्हणजे आरबीची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागेल. करेक्ट. आता आरबीची आपल्याला आयबी माहित झाला. आता आयबी माहित झालं की आपल्याला आयसी माहित होतं. कसं काय ते पण सांगतो मी. आयबी माहित झाला की आयसी माहित होतं. आपल्याला आयबी माहिती आहे. आयबी इज 20 मायक्रो एम्पियर. तुम्ही फर्स्ट इयरला शिकलेला आहे. आयसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आयबी. बीटा इंटू आयबी. What is beta? Beta is called as the current gain. Beta is called as the current gain. कारण बीटाची व्हॅल्यू किती येते? आयसी अपॉन आयबी. आता आपल्याला माहिती आहे आयसी हा मिली एम्पियर मध्ये असतो म्हणजे 10 raised to minus 3 आणि आयबी हा 10 raised to मायक्रो एम्पियर मध्ये. म्हणजे बीटाची व्हॅल्यू किती होणार? 10 raised to 3 या रेंज मध्ये. आता आयसी किती त्याच्यावर अवलंबून आहे? आयसी आणि आयबीच्या व्हॅल्यूज किती अवलंबून आहे? पण इंटू 10 raised to 3 राहणार. हे 10 raised to minus 6 वर गेलं हे 10 raised to minus 3 बरोबर कॅन्सल होईल, +3 आणि +3 राहील. सो समथिंग इंटू 10 raised to 3 म्हणजे बीटाची व्हॅल्यू एवढी राहणार आहे. ठीक आहे. तर बीटा आपण काढू शकतो किंवा ज्यांनी ट्रान्झिस्टर तयार केलेला आहे त्यानं बीटाची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली असते. किंवा आम्ही जे तयार केलेला ट्रान्झिस्टर आहे त्याचा बीटा 100 आहे, 200 आहे, 300 आहे, 500 आहे, अशा प्रकारे डेटा त्याला दिलेला असतो. त्याचा टेक्निकल डेटा तुम्हाला दिलेला असतो. करेक्ट. तर आपण अश्युम करू की आपल्याला हा टेक्निकल डेटा मिळालेला आहे. तुम्ही म्हणताल असा मिळतो का डेटा? तर हो, अवेलेबल आहे. इंटरनेटवर तुम्ही एखादा ट्रान्झिस्टर, समजा मी हा ट्रान्झिस्टर कुठला वापरलाय? BC 548 वापरला. BC 548 हा NPN ट्रान्झिस्टर आहे, हा वापरलेला आहे.
आणि मी जर नेटवर टाकलं इंटरनेटवर गुगल सर्चला की BC 548चा मला करंट गेन पाहिजे, करंट गेन किती, तर ते तुम्हाला करेक्ट सांगेल की बीटा एचा एवढा एवढा आहे. करेक्ट 200 आहे, 250 आहे, 500 आहे, काहीतरी व्हॅल्यू तुम्हाला इथं सांगतात. ठीक आहे, याचा अर्थ हे गिव्हन व्हॅल्यू, दिस इज गिव्हन, दिस इज ऑलरेडी गिव्हन बाय द मॅन्युफॅक्चरर. ज्यांनी ट्रान्झिस्टर बनवलेला आहे त्याला माहिती बीटाची व्हॅल्यू आपल्या ट्रान्झिस्टरची किती. So I can determine the value of IC. IC is beta times IB. Suppose beta is 200 असं गृहीत धरू आपण. So beta is 200. IB आपल्याला माहिती आहे आपण किती घेतलेला आहे, 20 मायक्रोएम्पियर. It is 20 microamp. Okay. So what will be the value? It is 4000 microampere किंवा 4 milliampere. 4000 into 10 raised to minus 6 जर केलं तुम्ही काय येतं, 4 into 10 raised to minus 3 येतं. आपल्याला माहिती 10 raised to minus 3 means milliampere. So it is IC is equal to 4 milliampere. 4 milliampere. ओके. तर जर तुम्ही IB ची व्हॅल्यू 20 ठेवली, 20 मायक्रोएम्पियर ठेवली, तर तुम्हाला कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू किती मिळेल, तर 4 मिलीएम्पियर तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल. ठीक आहे, अशा प्रकारे तुम्ही बेस करंट वरनं कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू काढू शकता, किंवा कलेक्टर करंट माहित असेल तर त्याच्यावरनं तुम्ही बेस करंटची व्हॅल्यू काढू शकता. either or. Okay, if you know IB, I can determine IC. If I know IC, I can determine IB also. One more thing. So this is the how designing takes place. Correct. Next point is आता तुम्ही जर कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या ह्याच्यात कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर कॉन्फिगरेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स जर बघितल्या VCE वर्सेस IC, हे फर्स्ट इयरला तुम्हाला झालेलं असेल, तर तुम्हाला अशा वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसतात. This is for IB equal to 20 microampere. This is for IB equal to 30 microampere. This is for IB equal to 40 microampere. अशा प्रकारे तुम्हाला ग्राफ मिळतो. ठीक आहे, आता आपल्याला इकडे आपण आता डायग्राम काढलेला होता, तुम्ही बघितलेला असेल हा डायग्राम. एमिटर कॉमन आहे आपला. ठीक आहे, इथं आपण एक रेजिस्टन्स टाकलाय RB, इथे एक आपण बॅटरी जोडलेली VBB प्लस मायनस, VBB म्हटलेलं आपण याला. तसं इथे हा कलेक्टर साइड आली, दिस इज कलेक्टर, दिस एमिटर अँड दिस इज बेस. आणि कलेक्टरला पण आपण एक रेजिस्टन्स टाकलाय, करंट लिमिटिंग रेजिस्टन्स, आणि ते VCC. ठीक, तर मी जर किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ या लूपला असं अप्लाय केला, इकडच्या आउटपुट लूपला, या आउटपुट साइड आहे. करेक्ट, मी मगाशी सांगितलं दिस इज इनपुट साइड, बेसची साइड येते इनपुट साइड आणि कलेक्टरची साइड येते आउटपुट साइड. इकडे जर मी किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय केला तर मला काय दिसतंय, प्लस VCC इज इक्वल टू ह्याच्यातनं वाहणारा करंट म्हणजे IC इंटू RC प्लस VCE इथलं व्होल्टेज, कलेक्टर आणि एमिटर मधलं व्होल्टेज, प्लस VCE, असा फॉर्म्युला मिळतो. किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय केला तर असा फॉर्म्युला मिळतो, VCC इज इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VC ह्या लूपला. करेक्ट. आता आपण असं जर गृहीत धरलं की VC इज 0, VCE जर 0 धरलं, इफ VCE is 0, then
IC will become IC max. IC will become IC max. Correct? If VC is 0, then IC becomes IC max. IC max. मग IC max ची व्हॅल्यू किती येते? IC max is equal to VCC divided by RC. कारण VC तर 0 आहे. ठीक आहे, ही व्हॅल्यू इथं कुठेतरी स्केलवर येईल ना, इथं कुठेतरी येईल IC max. The maximum value of the collector. तसंच मी दुसऱ्या वेळेस गृहीत धरलं, इफ IC is 0, जर IC 0 झाला, जर आपण IC 0 केला, if IC is 0, तर काय होईल? VC becomes equal to VCC. ही VC ची व्हॅल्यू कुठे येते? VCC. इथं कुठेतरी VCC येत असं गृहीत धरू. हे VCC. आता मी काय करतो, ह्या दोन पॉइंट्स जॉईन करतो, IC max आणि VCC. सॉरी, हे स्ट्रेट लाईन नाही आली, स्ट्रेट लाईन काढतो. स्ट्रेट लाईन काढ. ओके, आता ही स्ट्रेट लाईन इथं कट केलं, या कर्वला इथं कट केली आणि या कर्वला इथं कट. याचा अर्थ काय? IB ज्यावेळेस 30 मायक्रो एम्पियर होता किंवा सुरुवातीला आपण IB इज इक्वल टू 20 मायक्रो एम्पियर होता, त्यावेळेस IC आणि VC किती होतं? तर ते आपण सहजपणे काढू शकतो. त्याचे कोऑर्डिनेट्स घ्यायचे. हे VC ची व्हॅल्यू येईल आणि हे IC ची व्हॅल्यू. ज्यावेळेस IB 30 मायक्रो एम्पियर असेल त्यावेळेस IC आणि VC च्या व्हॅल्यू काय येतील? तर ही एक व्हॅल्यू आणि ही एक व्हॅल्यू. ज्यावेळेस IB 40 मायक्रो एम्पियर असेल त्यावेळेस VC आणि IC ची व्हॅल्यू काय येतील? ही एक व्हॅल्यू येईल आणि ही एक व्हॅल्यू. करेक्ट? याचा अर्थ काय झाला? जसं जसं IB ची व्हॅल्यू वाढवत चाललोय मी, 20 कडनं 30 कडे गेलो, तसं IC ची व्हॅल्यू पण वाढत चालली. IC1 कडनं ती IC2 कडे गेली, परत 30चं 40 केलं, IC2 कडनं IC3 कडे गेली. याचा अर्थ जसं जसं मी IB वाढवत जाईल तसं तसं IC मॅक्स कडे, मॅक्झिमम व्हॅल्यू कडे चालला. मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती ठेवायची हे आपण RC वर डिपेंडेंट करतो, बरोबर आहे? कारण आताच मी लिहिलं होतं IC मॅक्स इज इक्वल टू VCC अपॉन RC. पॉवर सप्लाय व्होल्टेज तर आपलं फिक्स आहे, 10 व्होल्ट समजा काय असेल ते. ठीक आहे, IC मॅक्स आपल्याला किती पाहिजे तो आपण ठरवायचा आणि त्यानुसार RC ची व्हॅल्यू आपण काढायची. RC इज इक्वल टू VCC अपॉन IC मॅक्स. VCC अपॉन IC. तुम्हाला मॅक्झिमम व्हॅल्यू कलेक्टर करंटची किती पाहिजे हे आपण ठरवायचं. ओके, ऑफकोर्स इट शुड बी लेस दॅन द मॅक्झिमम अलाउड व्हॅल्यू. ज्यांनी ट्रान्झिस्टर बनवलेला आहे त्याने IC मॅक्स किंवा रेटेड व्हॅल्यू म्हणायचं, रेटिंग याचं मॅक्झिमम व्हॅल्यू दिलेली असते, गिव्हन, इट इज गिव्हन.
परंतु आपल्याला ती एवढीच पाहिजे असं काही नाही. समजा हे 100 मिली अँपिअर दिलेले असेल आपल्याला आणि आपल्याला आयसी मॅक्स समजा 10 मिली अँपिअर पाहिजे, समजा 10 मिली अँपिअर पाहिजे. त्यांनी काय सांगितलं, फक्त 100ला ओलांडू नका. 100 मिली अँपिअर ही मॅक्झिमम ठेवा असं काही नाही, परंतु ती व्हॅल्यू ओलांडायची नाही, त्याच्या पुढे जायचं नाही. त्याच्या आतमध्ये तुम्ही कुठलीही व्हॅल्यू ठेवू शकता. समजा मला आयसी मॅक्स 10 मिली अँपिअर ठेवायचं आणि माझं व्हीसीसी समजा 10 व्होल्ट असं करायचं, तर मग मी आरसीची व्हॅल्यू काढू शकतो. आरसी इज इक्वल टू व्हीसीसी माझं 10 व्होल्ट आहे आणि आयसी मॅक्स मला 10 मिली अँपिअर ठेवायचं. ठीक आहे, 10 व्होल्ट भागिले 10 मिली अँपिअर म्हणजे काय येईल, 10 मिली अँपिअर म्हणजे 10 into 10⁻⁻. हे वर गेले की काय होणार, 1 into 10⁻³ म्हणजेच 1 किलो. 1 किलो. याचा अर्थ मला आरसी ची व्हॅल्यू किती ठेवावं लागेल, 10 मिली अँपिअर जर मॅक्झिमम करंट असेल आयसी मॅक्स, तर मला ही 1 किलो ओम असा त्याचा अर्थ. अँड दिस इज 10 मिली. करेक्ट. आणि व्हीसी इज इक्वल टू व्हीसीसी, ज्यावेळेस आयसी 0 होईल त्यावेळेस व्हीसी इज इक्वल टू व्हीसीसी. तर ती व्हीसीसी ची व्हॅल्यू किती ठेवली आपण, 10 व्होल्ट. कारण व्हीसीसी इज इक्वल टू 10 व्होल्ट इथं लिहिलं. आलं का लक्षात? तर हे आपल्याला हा जो कलेक्टर करंट आहे तो इथं सेंटरला ठेवायचा आहे. आपल्याला तो 0 पण नकोय आणि मॅक्झिमम पण नकोय, ह्या दोन्हीच्या मध्याला पाहिजे. तसंच व्हीसी ही जी व्हॅल्यू आहे इथं मध्याला पाहिजे, 0 पण नकोय आणि व्हीसीसी पण नकोय, या दोन्हीच्या मध्याला पाहिजे आपल्याला. तर ही जी ऑपरेटिंग व्हॅल्यू आहे ह्याला ऑपरेटिंग व्हॅल्यू म्हणायचं. ऑपरेटिंग व्हॅल्यूज, ऑपरेटिंग पॉइंट. तर हा ऑपरेटिंग पॉइंट आपल्याला कसा पाहिजे, की आयसी ची व्हॅल्यू आयसी मॅक्स आणि 0च्या निम्मी पाहिजे, मध्याला पाहिजे. आणि व्हीसी शुड बी इज इक्वल टू व्हीसीसी आणि 0 ह्याचा मध्य एवढी पाहिजे. आता व्हीसीसी 10 व्होल्ट आहे आणि हे 0 आहे, याची मधली व्हॅल्यू काय येणार, व्हीसी इज इक्वल टू 5 व्होल्ट, ही मध्य आला. तसंच आयसी 0 आणि आयसी मॅक्स 10 मिली अँपिअर, याची मध्य व्हॅल्यू आली 10 मिली अँपिअर. ओके, दिस इज 10 मिली अँपिअर. तर हे ह्याला म्हणायचं, हा झाला ऑपरेटिंग पॉइंट, ह्याला क्यू पॉइंट पण म्हणतात. क्यू पॉइंट, यालाच आपण ऑपरेटिंग पॉइंट म्हणतो. दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट. ओके, दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट अँड दीज आर, ह्याला ही जी व्हॅल्यू आलेली याला VCEQ ऑपरेटिंग व्होल्टेज व्हॅल्यू अँड दिस इज ICQ ऑपरेटिंग करंट व्हॅल्यू. करेक्ट. ऑपरेटिंग पॉइंटच्या करस्पॉन्डिंग जे कोऑर्डिनेट्स आलेले आहेत व्हीसीई आणि आयसी वर, त्याला आपण VCEQ आणि ICQ असं नाव दिले. त्याला ऑपरेटिंग कोऑर्डिनेट व्हॅल्यूज किंवा ऑपरेटिंग करंट व्हॅल्यू अँड ऑपरेटिंग व्होल्टेज व्हॅल्यू असं आपण म्हणू शकतो. हे कोऑर्डिनेट्स झाले क्यू पॉइंट. ठीक आहे, क्यू हा पॉइंट झाला, त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत, VCEQ अँड ICQ हे त्याचे कोऑर्डिनेट्स, एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स. VCEQ एक्स ऍक्सिस वर आहे आणि ICQ हे वाय ऍक्सिस वर आहे, IC. त्याच्यामुळे हे एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स तुमचे झालेले ऑपरेटिंग पॉइंट. सो ऑपरेटिंग पॉइंट हॅज टू बी ऍट द सेंटर ऑफ द लोड लाईन. ही जी स्ट्रेट लाईन काढलेली आहे आपण, ही त्याला DC लोड लाईन असं नाव दिलं. याला आपण DC
लोड लाईन या नावानं ओळख. डीसी लोड लाईन हे सगळे डीसी व्हॅल्यूज आहेत. डीसी करंट फ्लो होतात ना हे सगळे. बॅटरी डीसी आहे, त्यातनं फ्लो होणारा करंट डीसी आहे, त्याच्यामुळे त्याला डीसी लोड लाईन असं नाव दिलेलं. कुणाला काही शंका असेल तर विचारा. शेख कळतंय का? ताकबाते नलवडे राऊत हो सर. हे कळतंय का मी शिकवलेलं? हो. ओके ओके ठीक आहे. तर हे हा मेन त्याचं बेसिक्स आहे ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर. ठीक आहे. तर ऑपरेटिंग पॉईंट तुम्हाला माहित असला पाहिजे. व्हॉट इज ऑपरेटिंग पॉईंट? ऑपरेटिंग पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत? ऑपरेटिंग पॉईंट कुठं असायला पाहिजे? ऍट द सेंटर. ही डीसी लोड लाईन आहे पूर्ण आयसीसी मॅक्स पासून व्हीसीसी पर्यंत, आणि त्याचा सेंटर जो आहे तो क्यू, तिथं आपला ऑपरेटिंग पॉईंट असला पाहिजे. म्हणजे काय होईल? ह्याचे जे कोऑर्डिनेट्स येतात एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स, आयसीक्यू आणि व्हीसीई क्यू, दे आर ऑल्सो ऍट द सेंटर. बघा, आयसी मॅक्स 10 मिली एम्पियर आहे, तर आयसीक्यू 5 मिली एम्पियर. करेक्ट. व्हीसीसी व्हीसीई मॅक्स व्हीसीसी इज इक्वल टू 10 व्होल्ट आहे, तर त्याच्या निम्म व्हीसीई क्यू 5 व्होल्ट आहे. अशा प्रकारे आपण सेंटरला आलेलो आहे लोड लाईनची. तर लोड लाईनच्या सेंटरला येणं आपल्याला गरजेचं आहे. ठीक आहे, जर आपल्याला ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर म्हणून वापरायचा असेल तर. ठीक आहे. मागच्या वेळेस मी तुम्हाला एम्प्लिफायरचा अर्थ सांगितलेला. व्हॉट इज एम्प्लिफायर? The amplifier is a circuit which increases the input current or input voltage or both. ओके. जर तुम्ही इनपुट करंट वाढवला, इनपुट करंट आय इन म्हणतो मी, आणि आउटपुट करंट आय ओ. ठीक आहे. तर किती वाढवला, त्याचा गेन किती येईल? तर आय ओ अपॉन आय इन हा झाला गेन. ठीक आहे. तुम्ही इनपुटला असा सिग्नल दिला करंट हा आय इन, आणि तुम्हाला असा सिग्नल मिळाला, आउटपुट वाढला आय ओ. याचा अर्थ इनपुटचा लहान सिग्नल आउटपुटला मोठा झाला. सिग्नलच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज नाही झाल्या पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. एम्प्लिफायर मध्ये काय, सिग्नलच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स नाहीत बदलल्या पाहिजे. कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे सिग्नल जर असा होत असेल तर तुमचा आउटपुट सिग्नल सुद्धा फक्त एम्प्लिफाय झाला पाहिजे, पण नेचर तेच राहिलं पाहिजे. दोन्हीचंही नेचर एकच राहिलं पाहिजे. ठीक आहे. बाकी नेचर मध्ये काही फरक नाही झाला पाहिजे, फक्त लहान सिग्नल मोठा दिसला पाहिजे, त्याला आपण एम्प्लिफायर म्हणतो. करेक्ट. So amplifier is a circuit which increases the strength of the signal without modifying the nature of the signal. त्या सिग्नलचं नेचर न चेंज करता त्याची फक्त ताकद वाढवायची, स्ट्रेंथ वाढवायची ती. ठीक आहे. लहान कमी व्होल्टेज असेल तर त्याला जास्त व्होल्टेज करायचं,
कमी करंट असेल तर त्याला जास्त करंट करायचं, त्याचा व्होल्टेज वाढवायचं किंवा करंट वाढवायचं. ठीक आहे. जर व्होल्टेज वाढवलं तर त्याला व्होल्टेज अँप्लिफायर म्हणायचं. जर करंट वाढवला तर त्याला करंट अँप्लिफायर म्हणायचं. जर दोन्ही वाढवलं तर त्याला पॉवर अँप्लिफायर म्हणायचं. कारण पॉवर म्हणजेच व्ही इंटू आय, पी इज इक्वल टू व्ही इंटू आय, हे आपल्याला माहिती. दोन्ही वाढवलं मी तर पॉवर अँप्लिफायर झालं. नुसतंच करंट वाढवला तर करंट अँप्लिफायर झाला. नुसतंच व्होल्टेज वाढवलं तर व्होल्टेज अँप्लिफायर झालं. आणि दोन्ही वाढवलं तर पॉवर अँप्लिफायर झालं. हे बेसिक्स आहे अँप्लिफायर. ठीक आहे. पण त्यासाठी काय करावं लागतं आपल्याला, तर लोड लाईन लोड लाईन आपल्याला कन्सिडर करावं लागतं, डीसी लोड लाईन. आणि ऑपरेटिंग पॉईंट जो आहे दॅट शुड बी ऍट द सेंटर ऑफ द लोड लाईन. ठीक आहे. वाय इट शुड बी ऍट द सेंटर ऑफ द लोड लाईन, तो इकडे तिकडे का सरकू शकत नाही, तर त्याचं कारण आपण बघू. वेळ कमी राहिलेला आहे. आयसी मॅक्स आहे आणि हा व्हीसीसी, आणि हे आपण जोडलेलं आहे. करेक्ट. लोड लाईन. आयसी आणि बीसी ऍक्सिस. दिस इज व्हीसीसी and this is IC max. आपला ऑपरेटिंग पॉइंट इथं सेंटरला आले. इथं आपला बेस करंट आले, हा आयबी, IB1, IB2, IB3 असं दिलेलं आहे. आता इथं जर मी सिग्नल दिला असा, बेस करंट असा व्हॅरी केला तर काय होईल, करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट पण तुमचा व्हॅरी होईल. इकडे जर मी ग्राफ काढला, परफॉर्म काढला, तो सुद्धा तुम्हाला असा दिसतो. हा मायक्रो एम्पियर मध्ये चेंज होतो आणि हा मिली एम्पियर मध्ये आयसी.